नमस्कार मित्रांनो. आज आपण एक अतिशय शूर आणि मेहनती खेळाडूची कहाणी ऐकणार आहोत. त्यांचं नाव आहे खाशाबा जाधव. हॅव यू हर्ड अबाउट द ऑलिम्पिक गेम्स? तुम्हाला ऑलिम्पिक गेम्स बद्दल माहिती आहे का? स्पोर्ट्समन from many different countries of the world come together for the Olympic Games. A number of events are held. जगात एक मोठा खेळाचा सोहळा होतो, त्याला ऑलिम्पिक गेम्स म्हणतात. जगभरातील खेळाडू यात भाग घेतात. There are games, athletics events like high jump, long jump, running, gymnastic events, swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches, and many other things. The winners are given gold, silver and bronze medal. An Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be a world champion. ऑलिम्पिक गेम्समध्ये धावणे, उडी मारणे, कुस्ती, पोहणे, जिम्नॅस्टिक असे अनेक खेळ होतात. जिंकणाऱ्याला सोनं, रौप्य आणि कांस्य पदक दिली जातात. ही खूप मोठी मानाची गोष्ट असते. तिथे जिंकणारा हा वर्ल्ड चॅम्पियन म्हणून ओळखला जातो. Few Indians have won Olympic medals so far. The first person who won a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. His name was खाशाबा जाधव. आपल्या भारतातून फार थोड्या लोकांनी ऑलिम्पिक पदक जिंकली आहेत. स्वतंत्र भारतासाठी पहिलं पदक जिंकणारा खेळाडू म्हणजे महाराष्ट्रातील कुस्तीपटू खाशाबा जाधव. Khashaba Jadhav was born in a very poor family in a village called Goleshwar in Satara district. But it was a family that loved sport, especially wrestling. His father, Dadasaheb, was himself a wrestler. He had 5 sons. The youngest of them was Khashaba. Dadasaheb himself taught his sons wrestling. They were all very good at it. But the best among them was Khashaba. खाशाबा जाधव यांचा जन्म सातारा जिल्ह्यातील गोळेश्वर या खेड्यात एका गरीब कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील दादासाहेब हे स्वतःही कुस्तीपटू होते. त्यांना 5 मुलं होती आणि त्यातले सगळ्यात लहान होते खाशाबा. From an early age, Khashaba loved to watch wrestling bouts. His father took him to see the bouts from the time he was just 4 years old. He would sit on his father's shoulders and watch the bout. At 10, he was the youngest to get into the akhada, a place where the wrestlers do their practice. Soon, it became clear that he was also the best, not only in his own akhada, but in the whole area. लहानपणापासूनच खाशाबांना कुस्तीसाठी खूप प्रेम होतं. वयाच्या फक्त 4थ्या वर्षी ते वडिलांच्या खांद्यावर बसून कुस्तीचे सामने पाहायला जायचे. 10व्या वर्षी ते आखाड्यात उतरले आणि सगळ्यात चांगले कुस्तीपटू ठरले. Khashaba loved other sports too. He was fond of kabaddi, mallakham, running, swimming, and gymnastics. He took part in all of these. He became strong and agile. He loved to discuss sports with his friends. खाशाबा जाधवना इतरही खेळ खूप आवडायचे, जसं की कबड्डी, मल्लखांब, धावणे, पोहणे आणि जिम्नॅस्टिक. त्यामुळे ते मजबूत आणि चपळ झाले. त्यांना त्यांच्या मित्रांसोबत
स्पोर्ट्स बद्दल बोलायला खूप आवडायचं. He went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. Khashaba took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was the champion. Therefore, he was sent to wrestle at the state level and national level. Khashaba Jadhav became famous at the national level too. पुढे ते कोल्हापूरच्या राजाराम कॉलेजमध्ये गेले. तिथेही त्यांना अनेक कुस्त्या खेळायला मिळाल्या आणि ते त्या सगळ्या कुस्त्या जिंकले. त्यामुळे त्यांना स्टेट लेवल म्हणजे राज्यस्तरावर आणि नंतर नॅशनल लेवल म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर पाठवण्यात आलं रेसलिंग खेळायला. He beat the national champion Niranjan Das in 1948. That is why it was decided to send him to the International Olympic Games. 1948 मध्ये खाशाबांनी राष्ट्रीय विजेता निरंजन दास याला हरवलं आणि त्यामुळे त्यांना ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. When Khashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. Also, he was used to wrestle in an earthen pit. At the Olympic Games, the bouts were held on a mat. In spite of these differences, Khashaba Jadhav won a 6th place out of 42. खाशाबा जाधव हे ऑलिम्पिक गेमसाठी निवडले तर गेले, पण तिथे गेल्यानंतर त्यांना हे समजलं की भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील खेळ खेळण्याचे रूल्स वेगळे आहेत. तिकडचं जे आखाडा आहे तो मॅटचा बनलेला असतो आणि आपल्याकडे भारतामध्ये आखाड्यामध्ये माती असते, अर्धन पीठचा बनलेला असतो आखाडा. तर खूप डिफरन्स होता ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये. असं असून सुद्धा खाशाबा जाधव 42 लोकांमधून 6व्या स्थानावर आले. The Olympic Games are held every 4 years. In 1952, Khashaba wished to take part in the Olympic again. But it was not an easy task. He had to prove his merit again and face the opposition of officials. ऑलिम्पिक खेळ दर 4 वर्षांनी आयोजित केले जातात, परंतु त्यात परत सहभागी होण्यासाठी खाशाबा जाधवांना त्यांचं कौशल्य परत प्रमाणित करावं लागलं आणि तेव्हाच्या अधिकाऱ्यांचा विरोधही पत्करावा लागला. Also in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held. It was very expensive. त्या काळात खेळाडूंना त्यांच्या खर्चासाठी कोणतीही मदत दिली जात नसे. त्यांना स्वतःचा खर्च स्वतःच करायला लागत असे, ज्यामध्ये प्रवास आणि निवासाचा खर्चही समाविष्ट होता. Khashaba did not have that much money and he did not get any money from the government. खाशाबांकडे जास्त पैसे नव्हते आणि त्यातून सरकारकडूनही त्यांना आर्थिक मदत मिळाली नाही. At last, the principal of Rajaram College gave his own house to get the money. Other people in Khashaba's village also helped. शेवटी राजाराम कॉलेजचे प्राचार्य पुढे आले आणि त्यांनी खाशाबांना मदत करण्यासाठी त्यांचे घर गहाण ठेवले आणि त्यांच्या गावातील लोकांनीही मदत केली. The 1952 Olympics were held in Helsinki. There, Khashaba Jadhav had to face opponents from Russia and the Gulf countries. He won the first 5 bouts
quite easily. He won each bout within 5 minutes. 1952 साली ऑलिम्पिक्स गेम हेलिन्स्की या शहरात आयोजित करण्यात आले होते. तिथे खाशाबा जाधवांना रशिया आणि गल्फ कंट्रीजमधून येणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्यांशी कुस्ती खेळावी लागली आणि सगळ्याच कुस्त्या ते 5 मिनिटाच्या आत जिंकले. Then he had to face a wrestler from Japan. They were both well matched. The bout lasted for 15 minutes. Khashaba lost the match by just 1 point. नंतर त्यांना जपानच्या खेळाडूसोबत कुस्ती करावी लागली आणि तोही तोडीस तोड होता. ही कुस्ती 15 मिनिटं चालली आणि केवळ एका गुणाच्या कमतरतेने खाशाबा जाधव हरले. He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with a Soviet wrestler immediately. This was against the rules. According to the rules, Khashaba should have rested for at least half an hour before the second bout. आधीची कुस्ती खेळल्यानंतर खाशाबा खूपच दमले होते, पण त्यांना लगेचच सोव्हिएत रेसलरची कुस्ती करायला सांगण्यात आलं, जे रूल्सच्या अगेन्स्ट होतं. रूल्सप्रमाणे खाशाबा जाधवांना अर्धा तास तरी विश्रांती देण्याची गरज होती परत कुस्ती खेळण्यासाठी. त्यामुळे खाशाबा लॉस्ट इन द बाउट विथ द सोव्हिएट रेसलर. खाशाबा हा सामना हरले. स्टिल ही हॅड वोन अ ब्रॉन्झ मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड. तरीही खाशाबा जाधव यांनी भारतासाठी कांस्य पदक जिंकलं. When Khashaba returned from Helsinki, many people honored him. The people in his village gave him grand welcome. A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Goleshwar. The villagers carried their hero home to the sound of dhols. जेव्हा खाशाबा हेल्सिंकीमधून परत आले तेव्हा इकडच्या लोकांनी त्यांना एकदम ग्रँड वेलकम केलं. 151 बैलगाड्यांनी त्यांचं स्वागत केलं आणि त्यांच्या हिरोला त्याच्या घरापर्यंत ढोल ताशे वाजवत घेऊन आले. खाशाबा जाधव did not forget those who helped him. After winning the Olympic medal, he played the first bout to raise money, not for himself, but for the principal who had given his house for sending Khashaba to Helsinki. The principal got his house back again. खाशाबा जाधवांनी त्यांना केलेली मदत विसरले नाही. त्यांनी ऑलिम्पिकमधून परत आल्यानंतर पहिला कुस्तीचा सामना भरवला आणि त्यातून जे पैसे जमा झाले ते त्या प्रिन्सिपलना दिले, ज्यांनी त्यांचं घर विकून पैसे जमा करून त्यांना ऑलिम्पिक्सला पाठवलं होतं. आणि अशा प्रकारे त्यांनी प्रिन्सिपलचं घर त्यांना परत मिळवून दिलं. Khashaba won great honor for his country even when he did not have much help or facilities. खाशाबा जाधव यांनी भारताला खूप सन्मान मिळवून दिला, तेही कमी सोयी सुविधांमध्ये. Today, sportsmen have many facilities. आज खेळाडूंना अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. Shouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland? आपण सर्वांनी सुद्धा आपल्या मातृभूमीसाठी मोठे सन्मान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायला नको का? नक्की विचार करा. आणि खाशाबा जाधवांची ही गोष्ट ऐकून तुम्हीही एनकरेज झाले असालच. तर आमच्या ह्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.
धन्यवाद.